സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ, ഈ ക്ലാസ് കാണണ്ടേ, സിൻഡ്രല്ലയുടെ സ്റ്റോറി പഠിക്കണ്ടേ, സ്റ്റിൽ വി റൈസ് എന്ന യൂണിറ്റ് പഠിക്കണ്ടേ? സോ ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിൽ വി റൈസ് എന്ന 6ാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ 2ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി സിൻഡ്രല്ല. സിൻഡ്രല്ലയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു? യെസ്, ദ സിൻഡർ ഗേൾ. സിൻഡർ ഗേൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ സ്റ്റോറിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ദ മാജിക് ബിഗിൻസ്. ദ മാജിക് ബിഗിൻസ്. യെസ്, പറഞ്ഞേ ദ മാജിക്. യെസ്, ദ മാജിക് ബിഗിൻസ്. ദ മാജിക് ബിഗിൻസ്. മായാജാലം തുടങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മായാജാലം ആരംഭിക്കുന്നു. എന്ത് മാജിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്? എന്ത് മാജിക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ സ്റ്റോറിയിൽ വലിയ ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാം, കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വായിക്കാം. ഓക്കെ, ഡൗട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനതിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. യെസ്, ദ മാജിക് ബിഗിൻസ്. One day, the young prince of the land invited all the young girls of the kingdom to a ball, planning to choose his princess from amongst them. Cinderella's sisters were delighted on hearing this invitation. They selected the best gowns, they dressed their hairs, but they were not taking Cinderella with them. You can go when beggars hold a ball, they told her. Comb our hair, brush our shoes, and make our buckles fast. We are going to the princess ball. When she heard this, Cinderella could not help crying, for she too liked to go to the party. She begged her stepmother to take her along. What? You Cinderella, in all your dust and dirt, you want to go to the ball? You have no dress and no shoes. You want to dance? She turned her back to Cinderella and hurriedly set out with her 2 proud daughters. When Cinderella lost sight of them, she felt very sad. She started crying. Tears rolled down her cheeks. She thought of her own mother. If my mother had been alive, she would have sent me to the ball. Suddenly she heard a voice. You will certainly go to the ball. I am your fairy godmother. Cinderella turned around. She saw a fairy standing in front of her. I am the queen of fairies, she said. I will send you to the ball. Well, said her godmother, be a good girl and I will contrive that you shall go. She went with Cinderella into her chamber and told her, run into the garden and bring me a pumpkin. Cinderella went immediately to gather the finest pumpkin she could get and brought it to her godmother. She could not imagine how this pumpkin could help her go to the ball. The fairy waved a magic wand over the pumpkin. Then what happened? Let's see. Suddenly the pumpkin changed into a red coach. Then the fairy said, you will travel in this coach to the palace, but we must have horses to draw it. There is a mouse trap in the backyard of your house. Bring it to me. Cinderella went out and brought the mouse trap. There were 6 mice in it. The fairy waved the magic wand over it and all the mice were turned into 6 white horses. Looking at the coach and the horses, the fairy said, now we have a coach to travel in and 6 horses to draw it, but we haven't any footmen. Go again into the garden and you will find 6 lizards behind the watering pot. Bring them. When Cinderella brought the lizards, the fairy changed them into footmen. The footmen bowed at her. They wore blue and yellow clothes. Cinderella was very happy to see them, but she became sad when she looked at her clothes. But I cannot go in these rags, she said. I will give you wonderful clothes, the fairy said. The fairy touched Cinderella with her magic wand. Her rags changed into beautiful clothes of silk and gold. There were diamonds in her hair and she wore
2 pretty glass shoes. Then the fairy said, "You can go to the ball now, but remember, the magic ends at 12 o'clock. You must return home before that time." കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ? സംശയമുള്ള ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? The magic begins. One day, the young prince of the land, prince, കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം എന്താണ് പ്രിൻസ് പറഞ്ഞേ? പ്രിൻസ് രാജകുമാരൻ അല്ലേ? പ്രിൻസ് രാജകുമാരൻ, prince രാജകുമാരൻ. One day the prince of the land, ഒരു ദിവസം young prince of the land, ആ നാട്ടിലെ കുമാരൻ, invited all the young girls of the kingdom, ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു, ക്ഷണിച്ചു. എങ്ങോട്ട്? എ ബോൾ. ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാൻസിങ് സെറിമണി, അതായത് നൃത്തം. ഈ കുമാരന് ഈ രാജകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ബോളിലേക്ക് ആ നാട്ടിലെ യങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗേൾസിനെയും ആര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു? ആ നാട്ടിലെ പ്രിൻസ് അല്ലേ? ആ കിങ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺട്രിയിലെ പ്രിൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ നാട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും ഒരു ബോൾ സെറിമണി, ബോൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. പ്ലാനിങ് ടു ചൂസ്, എന്തിനാണ് ക്ഷണിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലാനിങ് ടു ചൂസ് ഹിസ് പ്രിൻസസ്, പ്ലാനിങ് ടു ചൂസ് ഹിസ് പ്രിൻസസ്, പ്ലാനിങ് ടു ചൂസ് ഹിസ് പ്രിൻസസ്. വെറുതെ അല്ല, അവരുടെ രാജകുമാരിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, ആ നാട്ടിലെ രാജകുമാരിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. amongst them Cinderella's sisters were delighted. സിൻഡ്രല്ലയുടെ സഹോദരങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. on hearing this invitation, ക്ഷണം, ഇൻവിറ്റേഷൻ ക്ഷണം. ഈ ക്ഷണം, രാജകുമാരന്റെ ക്ഷണം കേട്ടിട്ട് സിൻഡ്രല്ലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, സിൻഡ്രല്ലയുടെ സഹോദരങ്ങൾ വളരെയധികം ഡിലൈറ്റഡ്, സന്തോഷിച്ചു. they selected the best gowns, അവർ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. they dressed hairs, അവരുടെ മുടി നന്നായി ചീകി വെച്ചു. but they were not taking Cinderella with them, പക്ഷേ അവർ സിൻഡ്രല്ലയെ കൂടെ കൂട്ടാൻ തയ്യാറായില്ല. അവർ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു, മുടി വളരെ ഭംഗിയിൽ ചീകി വെച്ചു. എന്നാൽ അവരുടെ സിസ്റ്ററായ സിൻഡ്രല്ലയെ കൂടെ കൂട്ടാൻ തയ്യാറായില്ല. യു ക്യാൻ ഗോ വെൻ ബെഗേഴ്സ് ഹോൾഡ് എ ബോൾ, നിനക്ക് യാചകർ, യാചകർ, നിനക്ക് വല്ല പിച്ചക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ യാചകർ വല്ലതും ബോൾ നടത്തുമ്പോൾ നിനക്ക് അവിടെ പോവാം. യാചകരുടെ ബോൾ സെറിമണിയിൽ നിനക്ക് പോയി പങ്കെടുക്കാം. ഈ സിൻഡ്രല്ല ചോദിച്ചു, ഞാനും പോന്നോട്ടെ? അപ്പൊ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്? നിനക്കോ ഈ പരിപാടിയോ? ഇത് പ്രിൻസിൻ്റെതാണ്, നിനക്ക് വല്ല യാചകർ ഈ സെറിമണി വെക്കുമ്പോൾ പോവാം, യാചകർ ഈ ബോൾ പരിപാടി വെക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പോവാം എന്ന് പറയുന്നു. ആര്? സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. കോംബ് അവർ ഹെയർ, ഞങ്ങളുടെ മുടിയൊന്ന് ചെയ്യിക്കേ. ബ്രഷ് അവർ ഷൂസ്, ഞങ്ങളുടെ ഷൂ ഒക്കെ, അതായത് പാദരക്ഷകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേ. ആൻഡ് മേക്ക് അവർ ബക്കിൾസ് ഫാസ്റ്റ്, ഈ ഉടുപ്പിൻ്റെ കൊളുത്ത് അല്ലേ, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് നേരെയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയേ. ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ നേരെയല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഞങ്ങളുടെ ചെരുപ്പെടുത്ത് വെച്ചേ, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിക്കേ. When she heard this, സിൻഡ്രല്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ല could not help crying, അവൾക്ക് കരച്ചിൽ അടക്കി നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല. അവൾ കരഞ്ഞു. for she too liked to go to the party, അവളും ആ പാർട്ടിയിൽ പോവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. she begged her stepmother, അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദറിനോട്, രണ്ടാനമ്മയോട് യാചിച്ച് പറഞ്ഞു. to take her along, എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടുമോ എന്ന്. what you Cinderella, ആര്? നീ കരിവരണ്ട കുട്ടിയല്ല സിൻഡ്രല്ല. നീ വലിയ സിൻഡ്രല്ല. in all your dust and dirt, നിന്റെ ഈ പൊടിയും കരിയും പിടിച്ച എല്ലാം കൊണ്ട് you want to go to the ball, നിനക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ പോകണം പോലും, നിനക്ക് കുമാരൻ്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യണം പോലും. you have no dress and no shoes, നിനക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സോ ഒരു ഉടുപ്പോ പോലും നിനക്കില്ല, ഷൂ പോലും ഇല്ല. you want to dance, നൃത്തം ചെയ്യണം പോലും. നീ ഈ കരിയും പൊടിയും പിടിച്ച നിനക്ക് കുമാരൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യാനാ? കുമാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനോ? നീ ഈ വസ്ത്രത്തിൽ ഈ വേഷം കൊണ്ട് നീ കുമാരൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആര്? സ്റ്റെപ്പ് മദർ. She turned her back to Cinderella, സിൻഡ്രല്ലയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു. ആൻഡ് hurriedly set out, വളരെ പെട്ടെന്ന്, പെട്ടെന്ന് set out പുറപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര തിരിക്കുക. set out പുറപ്പെടുക. with her 2 proud daughters, അഹങ്കാരികളായ ആ 2 പെൺകുട്ടികളോടുകൂടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മദർ യാത്ര തിരിച്ചു. എങ്ങോട്ടാ? കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. when Cinderella lost sight of them, യാത്ര തിരിച്ച് അങ്ങ് എത്തിയപ്പോൾ she felt very sad, അവൾക്ക് വളരെയധികം സങ്കടമായി. she started crying, അവൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ കരയാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്ക് കരച്ചിൽ അടക്കി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അവൾ കരയുന്നു. tears rolled down her cheeks, ആ കണ്ണുനീര് അവളുടെ ചീക്കിൽ നിന്നും ഒഴുകി വീഴാൻ തുടങ്ങി. she thought of her own mother, അവൾ
അവളുടെ സ്വന്തം അമ്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഇഫ് മൈ മദർ ഹാഡ് ബീൻ അലൈവ്, എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഷി വുഡ് ഹാവ് സെൻഡ് മീ ടു ദ ബോൾ, എന്നെ ആ ബോളിൽ പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു. എന്നെ ഈ രാജകുമാരൻ്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു, എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു. എനിക്കും അവരെ പോലെ നല്ല ഡ്രസ്സ് അണിഞ്ഞ്, നല്ല ഷൂ അണിഞ്ഞ്, ഹെയർ നന്നായി ചീകി, നല്ല ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഗൗൺ അണിഞ്ഞ് എനിക്കും കുമാരൻ്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പോകാമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തേങ്ങി കരയാണ് ആര്? സിൻഡ്രല. സഡൻലി ഷീ ഹേർഡ് എ വോയിസ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് അവൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. എവിടുന്നാണ്? യു വിൽ സർട്ടൻലി ഗോ ടു ദ ബോൾ, നീ തീർച്ചയായും ബോൾ എന്ന സെറമണിക്ക് നീ പോവും മോളെ. ഐ ആം യുവർ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ, ഐ ആം യുവർ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ. ഫെയറി ഗോഡ് മദർ, ഞാൻ നിന്റെ ദേവതയാണ്, മാലാഖയാണ്. ഫെയറി ഗോഡ് മദർ, മാലാഖ, ദേവത. ഐ ആം യുവർ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ, മാലാഖ, ഞാനൊരു മാലാഖയാണ്, നീ തീർച്ചയായും ബോൾ പോവും എന്ന് പറയാണ് ആര്? യെസ്, ദ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ. സിൻഡ്രല ടേൺഡ് അറൗണ്ട്, സിൻഡ്രല ചുറ്റും നോക്കി. ഷി വാസ് എ ഫെയറി, ഷി സോ എ ഫെയറി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹെർ. അവളുടെ മുന്നിൽ ഒരു മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, മാലാഖ നിൽക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. ഐ ആം ദ ക്വീൻ ഓഫ് ഫെയറീസ്, ഞാൻ ദേവലോകത്തെ രാജ്ഞിയാണ്. ഐ ആം ദ ക്വീൻ ഓഫ് ഫെയറീസ്, ഞാൻ ദേവലോകത്തെ രാജ്ഞിയാണ്. ഷീ സെഡ് ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ടു ദ ബോൾ, ഞാൻ നിന്നെ അയക്കാം. ബോൾ എന്ന പരിപാടിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാം. വെൽ സെഡ് ഹർ ഗോഡ് മദർ, ഓക്കെ, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാം. ബി എ ഗുഡ് ഗേൾ, നല്ല കുട്ടിയായി നിൽക്കൂ. ആൻഡ് ഐ വിൽ കോൺട്രൈവ് ദാറ്റ്, ഐ വിൽ കോൺട്രൈവ് സാധ്യമാക്കുക. ഐ വിൽ കോൺട്രൈവ്, നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരാം. ഐ വിൽ കോൺട്രൈവ് ദാറ്റ്. നിന്നെ കൊണ്ടുവിടാം, ഞാൻ നിന്നെ ഒരുക്കി തരാം. She went with Cinderella into her chamber. അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു. ആൻഡ് told her, പറഞ്ഞു, run into the garden, നീ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഓടൂ. and bring me a pumpkin. Pumpkin എന്താണ്? മത്തങ്ങ. നീ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകൂ, എന്നിട്ട് ഒരു പംകിൻ, മത്തങ്ങ എടുത്തു കൊണ്ടുവരൂ. എന്തിനാ ഈ മത്തങ്ങ? സിൻഡ്രല ആലോചിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. bring me a pumpkin, നീ ഒരു മത്തങ്ങ എടുത്തു കൊണ്ടുവരൂ. Cinderella went immediately to gather the finest pumpkin she could get. അവൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മത്തങ്ങ എടുത്ത് അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. and brought it to her godmother. അവൾ അത് മാലാഖയ്ക്ക് കൊടുത്തു. വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോയി ഏറ്റവും നല്ല മത്തങ്ങ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആര് വരുന്നു? സിൻഡ്രല. എന്നിട്ട് മാലാഖയ്ക്ക് കൊടുത്തു. she could not imagine how this pumpkin could help her go to the ball. ഇതെങ്ങനെയാണ് ബോളിൽ എന്ന പരിപാടിക്ക് പോകാൻ എന്നെ സഹായിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നാ കാട്ടാനാ? ഈ മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായി കുമാരൻ്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുക എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. ആര്? സിൻഡ്രല. ഷി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. എങ്ങനെ ഇതെന്നെ സഹായിക്കും, എന്നെ പോവാൻ എങ്ങനെ ഇത് സഹായകമാവും എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. യെസ്, the fairy waved a magic wand. Waved, വീശി. വാണ്ട് മന്ത്രവടി അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രിക വടി. ഫെയറി waved a magic wand, മന്ത്രവടി വീശി. ആര്? ഫെയറി. over the pumpkinന്റെ മുകളിൽ ഒരു മന്ത്രവടി ഇങ്ങനെ വീശി. ആര്? ഫെയറി ഗോഡ് മദർ. യെസ്, suddenly the pumpkin changed into a red coach. ആ പംകിൻ എന്തായി? ഒരു ചുവന്ന തേരായി, ചുവന്ന രഥമായി മാറി. എന്ത്? ആ മത്തങ്ങ ഒരു ചുവന്ന രഥമായി, സഞ്ചരിക്കാൻ പാകമുള്ള ഒരു ചുവന്ന വാഹനമായി, തേരായി എന്ത് മാറി? പംകിൻ. ആര് എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ? ഗോഡ് മദർ ഒരു മാജിക് വാണ്ട് വേവ് ചെയ്തപ്പോൾ, അവര് ആ മാജിക് വാണ്ട് ഒന്ന് വീശിയപ്പോൾ. യെസ്, then the fairy said, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആര്? ദേവത പറഞ്ഞു, you will travel in this coach, നീ ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കും. to the palace, കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നീ ഇതിലാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത്. but we must have horses to draw it, ഇത് വലിക്കാൻ നമുക്ക്, തേര് വലിക്കാൻ നമുക്ക് കുതിരകൾ വേണം. there is a mouse trap, അവിടെ ഒരു എലിപ്പെട്ടി ഉണ്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത്. mouse trap in the backyard of your house, വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഒരു എലിപ്പെട്ടി ഉണ്ട്. bring it to me, അത് വേഗം കൊണ്ടുവാ. Cinderella went out and brought the mouse trap. Cinderella ഓടിപ്പോയി ആ എലിപ്പെട്ടി കൊണ്ടുവന്നു. there were 6 mice in it, അതിൽ 6 എലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ആ എലിപ്പെട്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറയുന്നു ആര്? ഫെയറി ഗോഡ് മദർ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സിൻഡ്രല ഓടിപ്പോയി ആ മൗസ് ട്രാപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. അതിനകത്ത് 6 എലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
The fairy waved a magic wand over it and all the mice were turned into 6 white horses. ഈ ഫെയറി, ഈ ഒരു ദേവത വീണ്ടും ആ മന്ത്രവടി വീശിയപ്പോൾ, ആ മന്ത്രവടി ആ എലിപ്പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ വീശിയപ്പോൾ ആ 6 എലികളും കുതിരകളായി മാറി. 6 white horses, 6 വെള്ള കുതിരകളായി മാറി. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കോച്ച് ആൻഡ് ദ ഹോഴ്സസ്, ഈ രഥത്തിനെയും ഈ കുതിരകളെയും നോക്കിയപ്പോൾ ദ ഫെയറി സെഡ്, ദേവത പറഞ്ഞു, ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കോച്ച് ആൻഡ് ദ ഹോഴ്സസ്, ഈ തേരിനെയും കുതിരകളെയും നോക്കിയപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനമായി, വാഹനത്തിൽ എന്തായി, കുതിരയില്ലേ. എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ടും നോക്കി ആര് പറഞ്ഞു, ദേവത പറഞ്ഞു, നൗ വി ഹാവ് എ കോച്ച്, നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വാഹനമായി, ടു ട്രാവൽ ഇൻ, സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വാഹനമായി, ആൻഡ് 6 horses ടു ഡ്രോ ഇറ്റ്, അത് വലിക്കാൻ 6 കുതിരകളുമായി. ബട്ട് വി ഹാവൻറ്റ് എനി ഫൂട്ട്മാൻ, ബട്ട് വി ഹാവൻറ്റ് എനി ഫൂട്ട്മാൻ, നമുക്ക് പരിചാരകരില്ല, നമ്മളെ പരിചരിക്കാൻ പരിചാരകനില്ല, നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തേര്, രഥം, വാഹനമായി, അത് വലിക്കാൻ കുതിരകളായി, പക്ഷെ നമ്മളെ പരിചരിക്കാൻ ഫൂട്ട്മാൻ ഇല്ല, പരിചാരകനില്ല. ഗോ അഗെയിൻ ഇൻ ടു ദ ഗാർഡൻ, നീ വീണ്ടും പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോയി, ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് 6 lizards, നീ 6 പല്ലികളെ കാണും. ലിസാർഡ്, പല്ലി, നീ ഇനി വീണ്ടും പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോയി വാ, എന്നിട്ട് നിനക്ക് അവിടെ 6 പല്ലികളെ കാണാം. 6 lizards ബിഹൈൻഡ് ദ വാട്ടറിംഗ് പോട്ട്, വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിനക്ക് 6 പല്ലികളെ കാണാം. നീ വേഗം പോയി എടുത്തു വാ. ബ്രിങ് ദം, നീ ആ പല്ലികളെ എടുത്തുകൊണ്ടുവാ. വെൻ സിൻഡ്രല്ല ബ്രോട്ട് ദ lizards, സിൻഡ്രല്ല ഈ പല്ലികളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ദ ഫെയറി ചേഞ്ച്ഡ് ദം ഇൻടു ഫുഡ്മാൻ, ഈ ഫെയറി വീണ്ടും ആ മാജിക് വാണ്ട് വീശിയപ്പോൾ ഈ ലിസാർഡ്സ് എല്ലാം ഫുഡ്മാനായി മാറി. ഈ 6 പല്ലികൾ പരിചാരകനായി മാറി. ദ ഫുഡ്മാൻ ബൗഡ് അറ്റ് ഹർ, ഫുഡ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു, തലകുനിച്ച് വിഷ് ചെയ്തു, അല്ലേ, യജമാനനെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ വണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്തു, തലകുനിച്ചു. ദേ വോർ ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ ക്ലോത്ത്സ്, അവര് നീലയും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു അണിഞ്ഞിരുന്നത്. സിൻഡ്രല്ല വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ദം, സിൻഡ്രല്ലക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഇവരെ കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ. But she became sad when she looked at her clothes. ഇത്രയും മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ തേരാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിചാരകരെ കണ്ടപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ല സ്വന്തം വസ്ത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ബട്ട് ഐ കനോട്ട് ഗോ ഇൻ ദീസ് റാഗ്സ്, എനിക്ക് കീറത്തുണി കൊണ്ട് പോവാൻ കഴിയില്ല. ഈ കീറത്തുണി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട്, റാഗ്സ് കീറത്തുണി, റാഗ്സ് കീറത്തുണി അല്ലെങ്കിൽ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം, കീറത്തുണി, റാഗ്സ് കീറത്തുണി, എനിക്ക് കീറത്തുണി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യഭംഗിയിലേക്ക് ഈ കീറത്തുണി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആര്, സിൻഡ്രല്ല. ഐ വിൽ ഗിവ് യു വണ്ടർഫുൾ ക്ലോത്ത്സ്, ഞാൻ നിനക്ക് മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ തരാം. ദ ഫെയറി സെഡ്, മാലാഖ ദേവത പറഞ്ഞു. ദ ഫെയറി ടച്ച്ഡ് സിൻഡ്രല്ല വിത്ത് ഹർ മാജിക് വാണ്ട്, ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫെയറി ടച്ച്ഡ് സിൻഡ്രല്ല വിത്ത് ഹർ മാജിക് വാണ്ട്, ആ മന്ത്രവടി കൊണ്ട് സിൻഡ്രലയെ ഒന്ന് തൊട്ടു. എന്നിട്ടോ റാഗ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ്, അവളുടെ കീറത്തുണികൾ മനോഹരമായ ഗോൾഡിലും വെള്ളിയിലും സ്വർണത്തിലുമുള്ള മനോഹരമായ വസ്ത്രമായി മാറി. അവളുടെ കീറത്തുണി മനോഹരമായ വസ്ത്രമായി മാറി. ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഗോൾഡും സിൽവറും, വസ്ത്രം എങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം, അതിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും പതിപ്പിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ, അവളുടെ കീറത്തുണി സ്വർണവും വെള്ളിയും പതിപ്പിച്ച വസ്ത്രങ്ങളായി മാറി. There were diamonds in her hair, അവളുടെ മുടിയിൽ ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവളുടെ മുടിയിൽ വജ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷി വോർ 2 pretty glass shoes, അവൾ സ്ഫടികത്തിൻ്റെ 2 ചെരുപ്പ്, അവളുടെ പാദരക്ഷകൾ സ്ഫടികമായി മാറി. അവളുടെ കയ്യിൽ വുഡൻ ഷൂസ് അല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ, സ്റ്റെപ്പ് മദർ കൊടുത്ത വുഡൻ ഷൂസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ വുഡൻ ഷൂസ് സ്ഫടികത്തിൻ്റെ പാദരക്ഷകളായി മാറി, സ്ഫടികത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഷൂസായി മാറി, സ്ഫടികത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഷൂസായി മാറി. Then the fairy said, എന്നിട്ട് മാലാഖ പറഞ്ഞു, you can go to the ball right now, നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ബോളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവാം. ബട്ട് റിമെമ്പർ, ഓർക്കൂ, ദ മാജിക് എൻഡ്സ് അറ്റ് 12 o'clock, ഈ മായാജാലം 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. ഈ മാജിക് 12 മണി വരെയുള്ളൂ. യു മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഹോം ബിഫോർ ദാറ്റ് ടൈം, നിനക്ക് തീർച്ചയായും ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തണം. ഈ മാജിക് എല്ലാം 12 മണി വരേ ഉള്ളൂ, അതിനുള്ളിൽ നീ തിരിച്ചെത്തണം. കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി 12 മണിക്കുള്ളിൽ നീ തിരിച്ചെത്തണം. അതുവരെ ഈ മാജിക്കിന്, ഈ മായാജാലത്തിന് ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ആര്? യെസ്, ദ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ, മാലാഖ ദേവത പറയുന്നു. ഈ മാജിക് 12 മണിക്ക് തീരും, നീ അതിനുള്ളിൽ
വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തണം. മനസ്സിലായ കൂട്ടുകാർക്ക്? ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള അറിയാത്ത എല്ലാ വേർഡ്സും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ കൂട്ടുകാർക്ക്? ന്യൂ വേർഡ്സ് എല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റോറി വായിക്കാം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടന്നാലോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ യെസ്. അതിന് മുമ്പ് ചാപ്മേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലും കോൺടാക്ട് നമ്പറിലും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ യൂട്യൂബ് ഹോമിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ഇനാബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. യെസ്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ കൂട്ടുകാർ, വായിച്ചോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിൻഡ്രല എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ദ മാജിക് ബിഗിൻസ് എന്ന ഒരു പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. ആൻഡ് ഗോ വെൻ ബെഗേഴ്സ് ഹോൾഡ് എ ബോൾ. നിനക്ക് യാചകരുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പോവാം, അല്ലാതെ കുമാരന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ നീ വരണ്ട. നിനക്ക് പറ്റിയത് യാചകരാണ്, അവരുടെ കൂടെ നീ നൃത്തം ചെയ്തോളൂ. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് സിൻഡ്രല ടു ദിസ് കമന്റ്? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കാം സിൻഡ്രലയുടെ ഫീലിംഗ്? സിൻഡ്രലയ്ക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടത്? പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? യെസ്, ഷീ ഫെൽറ്റ് വെരി ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. ഷീ ഫെൽറ്റ് very disappointed. She felt very disappointed. സിൻഡ്രലയ്ക്ക് വളരെയധികം നിരാശ തോന്നി. ആൻഡ് she cried. She started crying. അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. She started crying. സിൻഡ്രല felt very disappointed and she started crying. സിൻഡ്രലയ്ക്ക് വളരെയധികം നിരാശ തോന്നി, അവൾ കരഞ്ഞു. എന്താണ് സിൻഡ്രലയുടെ ഫീലിംഗ് എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, പറഞ്ഞേ. She felt very disappointed and she started crying. ഇത്ര മതി, ഇത്ര ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയാൽ മതി കൂട്ടുകാർ. വലിയ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാരഗ്രാഫ്, വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. സിമ്പിളായി കൂട്ടുകാർക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അത് എഴുതിയാൽ മതി. അതിൽ തെറ്റ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, തിരുത്താനില്ലേ ആൾക്കാർ ചാപ്മേറ്റിൻ്റെ കൂടെ. സോ ഡോണ്ട് വറി. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. ഇഫ് മൈ മദർ ഹാഡ് ബീൻ അലൈവ്. എൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഷി വുഡ് ഹാവ് സെൻഡ് മീ ടു ദ ബോൾ. എന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അണിയിച്ചൊരുക്കി പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു. എന്നെയും അവരെ പോലെ വലിയ നല്ല നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുടി ചെയ്യി വളരെ മനോഹരമായി എന്നെയും എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. വൈ ഡസ് സിൻഡ്രല തിങ്ക് സോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സിൻഡ്രല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് മദർ വാസ് ട്രീറ്റിംഗ് ഹെർ. സ്റ്റെപ്പ് mother was treating Cinderella. Stepmother was treating Cinderella as a homemaid. അല്ലേ, ഒരു വേലക്കാരിയെ പോലെ ഹൗസ് മെയ്ഡിനെ പോലെയാണ് സിൻഡ്രലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ സിൻഡ്രലയെ കാണുന്നത്. She did not allow Cinderella to come along. കൂടെ വരാൻ സിൻഡ്രലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇഫ് ഹർ മദർ was alive, she would have sent Cinderella to the party. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് അവളുടെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെയും അണിയിച്ചൊരുക്കി മനോഹരമാക്കി പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ എന്താ അവിടെ എഴുതിയത്? പറഞ്ഞേ. സ്റ്റെപ്പ് മദർ വാസ് ട്രീറ്റിംഗ് സിൻഡ്രല ആസ് എ ഹോം മെയ്ഡ്. വീട്ടു ജോലിക്കാരിയെ പോലെയാണ് സിൻഡ്രലയെ ആര് കാണുന്നത്? സ്റ്റെപ്പ് മദർ കാണുന്നത്. ഷി ഡിഡ് നോട്ട് അലൗ, അവർ സമ്മതിച്ചില്ല സിൻഡ്രല ടു കം അലോങ്, സിൻഡ്രലയെ കൂടെ പോരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രലയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സിൻഡ്രല ആലോചിച്ചത്, എൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അവരെ പോലെ മനോഹരമായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കേർഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ്? എന്ത് മാറ്റമാണ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായത്? പറഞ്ഞു നോക്കാം. യെസ്, എ പംകിൻ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്? പറഞ്ഞ്. പംകിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു എ റെഡ് കോച്ച്. യെസ്, വായിച്ചേ. റെഡ് കോച്ച് ചുവന്ന തേരായി മാറിയില്ലേ? ആ ദേവത ആ മാജിക്കൽ വാണ്ട് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് വീശിയപ്പോൾ ആ പംകിൻ എന്തായി മാറി? റെഡ് കോച്ച്. യെസ്, ഇനി അടുത്ത വസ്തു പറഞ്ഞേ. അടുത്ത മൈസ് എന്തായി മാറി? 6 white horses. 6 white horses. 6 white horses. 6 വെള്ളക്കുതിര.
വെള്ളക്കുതിരകളായി മാറി. എന്ത് എലിയിലെ എലിപ്പെട്ടിയിലെ മൈസ് ട്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ട്രാപ്പിന് നേരെ ആ ദേവത ആ മാജിക്കൽ വാണ്ട് ഒന്ന് വീശിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ when she waved her magical wand over mice trap, that mice turned into 6 white horses. ആ മൈസ് ആ എലികൾ എന്തായി മാറി? 6 white horses, 6 വെള്ളക്കുതിരകളായി മാറി. ഇല്ലേ കൂട്ടുകാർ കണ്ടതാണത്. നെക്സ്റ്റ് സി അടുത്തത് പറഞ്ഞേ ലിസാർഡ്സിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത്? ലിസാർഡ്സ് turned into footmen. Yes, footmen. Lizards changed into footmen. Lizards എന്തായി മാറി? footmen ആയി മാറി, പരിചാരകരായി മാറി. ഇല്ലേ ലിസാർഡ്സ് ഈ വാട്ടറിംഗ് പോട്ട് അല്ലേ വെള്ളം കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ആ ഒരു കുടത്തിന്റെ പോട്ടിന്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട്? ലിസാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ ലിസാർഡ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയും ആര്? സിൻഡ്രലയോട്. ആര്? ദേവത അല്ലേ ഗോഡ് മദർ പറയും ആ ലിസാർഡ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മാജിക്കൽ വാണ്ട് വീശിയപ്പോൾ ആ ലിസാർഡ് എന്തായി മാറുന്നു? ഫുഡ്മാൻ ആയി മാറുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? റാഗ്സ്. യെസ്, സിൻഡ്രലയുടെ ആ ഒരു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കീറത്തുണി റാഗ്സ് എന്തായി മാറി? പറഞ്ഞേ beautiful clothes of gold and silver. ഗോൾഡിലും സിൽവറിലുമുള്ള മനോഹരമായ വസ്ത്രമായി മാറി. എന്ത്? ആ കീറത്തുണി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുഷിഞ്ഞ തുണി. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു സിൻഡ്രല ഇഫ് ഷി കനോട്ട് റിട്ടേൺ ഹോം ബിഫോർ 12 o'clock? 12 മണിക്ക് മുമ്പ് സിൻഡ്രലയ്ക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പറഞ്ഞേ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പറഞ്ഞേ. Yes, the magic ends at 12 o'clock. The magic ends at 12 o'clock. 12 മണിക്ക് ഈ മായാജാലം അവസാനിക്കും. When the magic ends, she become normal. ഈ മായാജാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ സിൻഡ്രല സാധാരണമായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രല സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. ഈ മാജിക് കൊണ്ടാണ് സിൻഡ്രലയുടെ റാഗ്സ് കീറത്തുണി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ആയി മാറി. ഇല്ലേ പിന്നെ അവളെ പരിചരിക്കാൻ ഫുഡ്മൻ പരിചാരകർ, അതേപോലെ വൈറ്റ് ഹോഴ്സ്, റെഡ് കോച്ച്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അവൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ 12 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാജിക് അവസാനിക്കും. ദ മാജിക് എൻഡ്സ് അറ്റ് 12 o'clock. ഈ മായാജാലം 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. വെൻ ദ മാജിക് എൻഡ്സ്, ഈ മായാജാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഷീ ബിക്കം നോർമൽ, അവൾ സാധാരണ പെൺകുട്ടിയായി മാറും. അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് 12 മണിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഫെയറി ഗോഡ് മദർ അല്ലേ ദേവത അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയുമാണ് ദ മാജിക് ബിഗിൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക? നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, പാരൻസിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും വിളിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് എനി ടൈം എനിവർ കൂട്ടുകാർക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക? ചാപ്മേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ലെറ്റ്സ് ബി ടുഗദർ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ചാപ്മേറ്റ് ആൻഡ് ബൈ.